मु समय मु सीमित असीम मध्य मोर काळागार परी केते जे स्मृति विलीन किंतु किछि स्मृति मोर असीमता को अतिक्रम करी आज भी जाजुल्यमान केते काळ जई सृष्टि मते करिछि बलवान मु समय सबुठु बलवान सबुठु तेजिया मो बक्षरे साउंटी धरिछि केते जे अमर कथा सुललित गाथा मु आजी नहीं जीवी सेई समय जो समय रे भक्तर भक्ति रे विहोला हुई कोटि कैवल्यनाथ अखिल ब्रह्मांडर नियता जगतर नाथ जगन्नाथ भक्तर मानभंजन करबा पाई नंदी घोष छाड़ी भक्तर बाली रथरे विराजमान करिथिले। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। बड़े बाबा ओ बड़े बाबा कौन चिन्नी पारुन कि मु परा कालिया हाँ चिन्हिब काईकी हेटी बड़े बाबा मु पा तम पाखे पाखे अछि मते सबुदिन बाटरे घाटरे कोउठी ना कोउठी देखुछ हेले बेले बेले एमिते न चिन्हिला परी हेउछ काईकी। अरे नाई 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 तू सीमित काई भाबुछु मु टिके अन्य मनस्क थिली देवळ को जाउस त ताकू टिके देखिले कहलु कुआडे केमिते आसिलु आउ आसीबे कुआडे एंडुओ दौड़ी दौड़ी सिजु बुदाकू तमे जेमिति कालिया को देखिबा को आस मु भी सेमिति ताकू टिके न देखिले किछि भलो लागेनी देखिली तमे देवळ आडे जाउछ तम पिछा धरिली। अच्छा बापो ये तू रहउछु कोठी कहलु नाई म बोले बाबा मोर कोन किछि ठिकाना अछि आज एठी तो काली सेठी एमती बुली थाए जदि के मुटे खाइबा को जाचिला मन्ना करेनी खाई दिए बेले बेले भोकरे रही जाय सिना काहा को किछि मागिबा को भलो लागेनी हेले बळे बाबा भोक कथाटा मु काई जानि पारेनी केही ना केही केतेबेले मते खाइबा को दिए तेनु भोकटा कोन मु जानिबि केमिति सबु से कालियार इच्छा। हाँ रे कालिया तू ठीक कथा कहिचु ता इच्छा न हेले गछर पत्रटा भी हलिबनी। अच्छा बळे बाबा तमे रहउछ कोठी तमरा आउ किए सब अछंती ना एका रहउछ। हां तू एक कथा काई पचारछु कहलु नाही सेमिति किछि भाबे की पचारिनी मु तो अनाथ मोर केही नांती गोटिए मां जन्म देला आउ गोटिए मां पाळिला सेइथि पई तम विषय रे जानिबा को मन हला पचारि देली। तू तो छोट पिलाटे तो ताऊ कोन कहबी मोर सबु थिला घर थिला स्त्री पिला थिले संसार भी करथिले हेले को जन्म रे कोन करथिले के जानी सबु चली गले भिक्षा करी चले पिला को मुहरे मुठे आहार दे पारलेनी ओसो टिके भी दबा को संबळ नथिला समस्ते मते एका कर देई गोटी के परे गोटी हेई सेपुर को चली गले हेले कालिया काहे कि मते बंचै रखला से ही जाने मु अनाथ हेई गली आनंद दासे मते दया करी बखरे घर दैछंती सेठी सेठी मु मो कालिया मुह को चाहि पड़ी रहिछि। हेटी बळे बाबा ठाकुर को काई दोष दउछ सबु भाग्य कालिया ठाकुर कोन कार अमंगल करिछि तमको एका कर नथिले तमको ताको पचारि थांत। हां सेया न त आउ कोन अरे कालिया तू तो कहू तोर केही नांती बोली एठी सेठी होउछु मो मठु को चली आसुनु मो पाखर रहबू ठाकुर को पाखरे भजन गाइबू दिन कटि जीवो। भल कथाटे कहले जे हेले मोर केही नथिले भी समस्ते अछंती
ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି। ତମ ପାଖରେ କଣ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରିବି? ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ତୁ। ଏଡେ ବକଟେ ପିଲା, ତୁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବୁ? ହେଇଟି ବାବା, ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବନି। ପାଗଳ ପିଲାଟେ ମୁଁ। କୋଉ କୋଉ କଣ କହିଦଉଛି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ହଉ, ତମେ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଅ, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ତମକୁ ପରେ ଭେଟିବି ଯେ। ଆସୁଛି। ସତରେ ପାଗଳାଟା, ହେଲେ ତା କଥାରେ କେତେ ମିଠା ଅଛି, ତାର ଉପରେ କେତେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବଳିଆ ନା ଏ ସଞ୍ଜ ବେଳଟାରେ ଆରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦୀପଦ ଦୁଃଖ କଥା ଜଣେଇବାକୁ। ଦୁଃଖ ହେଇଛି ଦାସେ। ଏ ଲାବଣ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତବ, ତମର ଦୁଃଖ କଣ? ତମେ ନଗଲେ ସିଏ କଣ ଶୋଇପାରିବ? ଏଇଠି ବଳିଆ ମାରେ ସେଜ ପକେଇ ଅତର ଛିଞ୍ଚି ମଲି ଫୁଲ ପିଞ୍ଚି ତମକୁ ପରା ହନେଇ ବଇଥବ। ଛଟି ଯାଅ, ନହେଲେ ସିଏ ରାଗି ଯିବନି। କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ତୋର ଖୋଟିଆ କଥା ଗଲାନି। ହେଇରେ, ସବୁଦିନ କଣ ସମାନ ଅଛି? କେତେବେଳେ କଣ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ଖୁଞ୍ଚ ଗେବ ମାରି ଚାରିଆଡେ କହି ବୁଲୁଛୁ। ଯା ବାପ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଯା, ମୁଁ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉଛି। ମତେ ଆଉ ହରକତ କରନା। ଏମିତି ତୁଳସୀ ମାଳିଆ ବଗ କୋଉ ଦିନ ହେଲ ମ? ହଉ ହେଲା, ଆଜି କୁରୁପା କଥା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ଦିନ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଉପରେ ଛେପ ପକେଇବେ, ସେଇଦିନ କୁରୁପା କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବ ଯେ ମୁଁ ଆଉଚି। ସବୁ ସେଇ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା। କାହାକୁ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ନେଇ ରଖିବ ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ତମେ ଯିବ ନା ଏମିତି ଭଜନ ବୋଲୁଥିବ? ଆଜି କଣ ଦୌଡ଼ ଛାଡିକି ଯିବାର ନାହିଁ କି? ମୁଁ କେତେ କାମ ସାରିକି ଆଇଲିଣି, ହେଲେ ତମର ଭଜନ ବୋଲା ସରିନି। ମାର ଯେ ରଜା ସିନା ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ, ହେଲେ ଏତେ ସମୟ ରହିଲେ ନୀତି ବଢିବ କେମିତି? ଦୌଡ଼ ସଦ ହବ, ଭିତର ଗାଇଣୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୟ ଦେବ ଶୁଣେଇବ। ଠାକୁର ପଉଡ ଯିବେ, ମୁଦଲି ଆସି ଦୌଳକୁ ଯଉ ମୁଦ କରିବେ। ତମେ ଜାଗା ଛାଡ, ତମ ସକାଶେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ତମର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ, ତମେ ଜାଗା ଛାଡିବ କୋଉଠୁ? ମୁଦୁଲି ଆସିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଡେରି କରନି, କାମ ଛିଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡିକି ଆଉଚି। ହେ ହଟିଆ ଠାକୁର, ତମେ ତ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିଛ, କାହିଁକି ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖି ଏତେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛ? ମୁଁ ଅତୀତକୁ ଯେତିକି ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତମେ ପୁଣି ତାକୁ କାହିଁକି ମୋ ଆଗକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛ ପ୍ରଭୁ? ଜୀବନର ସବୁ ରଙ୍ଗ ତ ହରି ନେଇଛ, ଆଉ କିଛି ନବାର ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛ, ଯୋଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକକ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନି ପ୍ରଭୁ। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିଛ, ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ କି ଅପରାଧ କରିଛି? ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ମତେ ମତେ ଏ ଭବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଦେବଦେବୀ ମାନେ ଦର୍ଶନ ସାରି ବାହୁଡ଼ିଲେଣି। ନିଶବ୍ଦ ପରିବେଶ। ଆସ, ପହୁଡ଼ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଆଳାପ କରିବା। ଆଜି କଣ ଆଳାପ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଜି କଣ ନିଦ ନାହିଁ କି? ହଁ, ନିଦ ହବ ବା କେମିତି? ଛଳିଆ ଠାକୁର ତ ଦିନ ସାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝି ବୁଝି ଏତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତମେ ସେମିତି ଅଭିମାନ କଲେ ଚଳିବ? ଦୁନିଆ ଯାକର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ନା ତମକୁ ସମୟ ଅଛି ନା ମତେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ତାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରି ଆସ ନା, ଏକାନ୍ତରେ ବସି କିଛି ସମୟ ମନର କଥା ବାଣ୍ଟିବା। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଦେବଦାସୀର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ, ସେବାକାରୀ ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ସେବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିକି ନିଦ ଆସୁନି ଯେ ଆଳାପ କରିବାକୁ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଏହା ପଛରେ ଛଳନାମୟଙ୍କର କିଛି ଛଳନା ନାହିଁ ତ? ତମେ ଏମିତି କଥା ଭାବି ପାରୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ତମେ ପରା ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ, ସହକର୍ମିଣୀ, ସହଗାମିନୀ। ତମ ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ଛଳନା କରୁଛି? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଇ ରାତିଟି ଆମ ପାଇଁ ମଧୁରାତି। ମାଜଣା ମଣ୍ଡପ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା। ଚାଲ ନା, ଏକାନ୍ତରେ କେଇ ପଦ କଥା ହେଇ ନିଜକୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହଜେଇ ଦବା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ମରଣ କରେ, ଆପଣ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେନି ତ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେମିତି କିଛି ବି ଘଟିବନି। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଦେଖିବ, ଠିକ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇ ରହିଯିବ।
ଚାରିଆଡେ ସୁନସାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ ଏଯାଏ ପହୁଡ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀର ବାସ ଚଉଟୁଛି, ନୂପୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। କଣ ହେଇଛି? ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି? ଏ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ? କିଏ କିଏ ତୁ ଏଇଠି ଏତେବେଳେ କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ବଳରାମ ମା, ତ ବଳିଆ। ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ, ମା ହେଇ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବ କହିଲେ? କାହା ଦୁଃଖ ସେ ବୁଝିବ, କାହା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବ? ସେ ତ ଅଧେ ଦେଖୁଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ନ କହି ତ ବହୁତ କଥା କହିଗଲୁଣି। ଯଦି ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତୁ କଣ ଏତିକି ଜାଣିନୁ ମା କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଜାଣିଛି ମା, ଜାଣିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କହିନି, ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଇ କଥା କହିଛି। ମୋ କଥା ଯଦି ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନ ଲାଗୁ। ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ କେମିତି? ମୁଁ କଣ ଆସିଛି? ଯିଏ ଆଣିବା ଲୋକ ସିଏ ଆଣିଛି। ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ହବ? ତୁ କହୁନୁ ମା, ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏତେ ଡାକି ଡାକି ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ପାରିଲିନି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ଚମ ଆଖିରେ ଦେଖିବି ବୋଲି ଏଇଠି ଲୁଚିକି ବସିଥିଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ୟାର କେତେ ସାହସ! ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ହେଇ ଆମର ଏକାନ୍ତ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲୁଚିକି ବସିଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି? ଆପଣ ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଯୁଆଡେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଆଡେ ଯାଉଛି। ମୁଁ କିଏ? ମୋର ଏଥିରେ ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠି? ନା, କାହାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ହେଲେ ତମ ମା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରକୁ ମତେ କାହିଁକି ଟାଣୁଛ? କଣ ସେ ମତେ ଅପମାନିତ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ହସୁଛନ୍ତି? ଆଉ କଣ କରିବି କୁହ? ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେପଟେ ପୁଅ। ତମେ ଦି ଜଣ ତ ମୋର ଅତି ଆପଣାର। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କାହା ପକ୍ଷ ନେବି ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି? ନା, ଆଉ ସହି ହବନି। ପୁଅ ହେଇ ମାର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ମତେ ଟେରି ବୋଲି କହୁଛି। ଏହା କଣ ତାର ପାପ ନୁହେଁ? ଏକାନ୍ତରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ଏହା କଣ ତାର ପାପ ନୁହେଁ? ଏ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ତୋଠୁ ପଡି ନେଇ ମୋ ଥାଳ ପୁରେଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। କାଲି ଭିକ ମାଗୁଥିଲି, ଆଜି ବି ଭିକ ମାଗୁଛି। ମା ହେଇ ତୁ କଣ ମୋ ଥାଳ ଭରି ଦେଇଛୁ? ହଁ, ଦବୁ କେମିତି? ତୋ ଆଖିକୁ ମୁଁ ଦେଖାଗଲେ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ତୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଥର କଣ କରିବୁ କର। ପୁଣି ମୁହଁ ଆଣ୍ଟ। ତୁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ପାପ କରି ଚାଲିଛୁ, ତୋର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ କଣ କରୁଛ? ତମେ ପରା ମା, ସେ ତମ ପୁଅ। ପୁଅଟା କଣ ପଦେ କହିଦେଲା ବୋଲି ତା ଉପରେ ରାଗି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦବାକୁ ଯାଉଛ? କୁହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ତମେ ବି କଣ ଭୁଲ କରିବ? ପାଗଳାଟେ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ ଚଳିବ? ଧରିବିନି। ସେ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସହି ଯାଉଥିବି। ତାକୁ ଶାସ୍ତି ନଦେଲେ ତାର ଅପରାଧର ସୀମା ବଢିଯିବ ଯେ। ଦଉନୁ, କି ଶାସ୍ତି ଦବୁ ଦେ, କି ଅଭିଶାପ ଦବୁ ଦେ। ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଇ ତୋ ରାଗ ଶାନ୍ତି କରିଦେ। ହେଲେ ମା ମନେ ରଖ, ତୋ ଅଭିଶାପରେ ମୋର କିଛି ହବନି। ନା, ଆଉ ନୁହେଁ। ଏଥର ତମେ ସର୍ବଂସହ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସାମାନ୍ୟ କଥା? ୟାକୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସହିବା ଶକ୍ତିର ବାହାରେ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ବଳରାମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ବୁଝେଇବା କଥା ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହା କରୁଛ ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି କର। ମତେ ଆଉ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ ବୁଝି ସାରିଛି। ତୁ ମହାପାପୀ, ତୋର ପାପ ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ତୁ ମରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଜାଗାରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ସେତେବେଳେ କେହି ତୋ ପାଖରେ ନଥିବେ। ଏଇ ପଦକ କଥା ତୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଥିଲା। ମାର ଅଭିଶାପ ତ କେବେ ପୁଅ ଉପରେ ପଡେନି।
ହେଲେ ତୋ ଅଭିଶାପ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଯା ବାହାରି ଯା କହୁଛି ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନା ସବୁ ତ ସରିଗଲା ଆଉ ବିରକ୍ତ ହବାର କଣ ଅଛି ଏଥର ତୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯା ହେଲେ ମା ଦ୍ୱାର ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ବାହାର ପଟୁ ଯୋଉ ମୁଦ ଦିଆହେଇଛି ଯିବି କେମିତି ଏଠି ରହିଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ କାଲି ସକାଳ କୁରୁପା ଆଉ ପରିଆ ଦେଖିଲେ ମୋ ଚୁଟି ପିଠି ରଖିବେନି ମାର ଅଭିଶାପଠୁ ସେ କଷ୍ଟ ବଳିଯିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ମତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ ମତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଯା ବଳରାମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଧନ୍ୟ ବଳିଆ ତ ଚାଲିଗଲା ଏଥର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରି ବିଶ୍ରାମ କରିବ ଚାଲ हे बलियार भुज हे लीलामय जहा देइथिल सब तो नहीं जाइछ तथापि मु अनाथ नुहे तमे परा अछ ई कोन देउळ खोला हेछि अथच भीतर शोध होइनी कि अवकाश नीति बढ़िनी कोन हेछि केही कुआडे नाहती कौन किछि बिभ्राट हेछि कि कौन हेछि किछि जानि पारु न अजणा चाउलर भात खाउछ त कौन हेछि महापात्रे ए जाय अवकाश हेनी हब केमेते तमे जो कीर्ति करछ ना कौन कहउछ तमे मु कोन करछि ना तमे किछि करिन माजे मनु को अवकाश बंद हेछि तमे कौन सब कहउछ मु किछि बुझी पारुनी किछि बुझी पारु न हेइति दासे तमे काली गंभीरा भितरे बसी भजन गाउथलटी हां सियारी आसी बड़ सियार कलेटी हां हां भितर गायनी आसी जयदेव गाइला हां हां सब त हां मके तमे थिल कोठी जे सब देखि पकाइला नहीं मु हां मो थिबा नथिबारे किछि जायस नहीं सब दिन तो एया हुए काली भी हेइथिबो बुझिला दासे मार जे बड़ जानी तीर्थ तमे काली मुदिली आसी जो मुद कला बेले तमे भितर नथिला आइ नथिला तमे हाँ मु थिली हेले तमे देउळ शोध कला बेले मते देखि पारलोनी केमिति गुरुप्पा छाड़ से कथा अच्छा कहिलो दासे ए दोसराटा कहार एइटा तो मोर हेले एइटा हाँ एइटा आज सकाळे दौड़ दुआर खोलिला बेलकू एइटा रतन पलंक पाखरे पड़िथिला एथर कुओ एइटा सेटिके ओइला केमिति आइ परियन्ना सिए कोन कहिबो म धर एइटाकू आज ता भकत पणिया छड़ेई देबा चल जाइपो कोटा पड़े तो जगन्नाथंकर एइटा दासे भक्ति भक्ति चोरर लक्षण तमे जो कीर्ति करिଛ दांडरे पड़ी हाटरे गड़गड़ेलानी निजक तरफ राजा पाखरे अभियोग होईछि ए जे अवकाश हेइनी दौड़ मारा हेइछि महास्नान हब तेबे जाई नीति बढ़िबो तम मनरे कोन एया थला ठाकुर को एमिति कलबल कल आ परियन्ना एइटा केमिति गलई पचारछ कोन म एइटा महापापिटे राती रे कोउठी जाई नारे नारे हबो दिनर भगवती देखेइबो एइटा को भलो गति नाही बेपको जोडे उत्तम मध्यम देई देले छबाड़ हेइछि या लोग यात्री माने कलबल महाप्रभु का नीति बोल या कुछ छाइबे ताकू दीटा मार देले कोन सब ओडुआ टुटि जबो रोजांको कान को जते बेले कथाटा गलानी ता कथा रोजा बुझिबे कौन है तमे सब बाबा को घेरी एमिति पाटी तुंड करूछ काहेकी
କଣ ହେଇଛି ବଳିଆ ବାବା? କଣ ହେଇଛି ବଳିଆ ବାବା? କଜଳ ପତିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ ପଳେଇ ଆଇଲା, ସବୁ ବୁଝି ପକେଇ ଓଲଟେଇ ଦବ। ଏ କାଳିଆ, ତୁ ପିଲା ଲୋକ, ଏସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇ ଯା ତ ଧନ୍ଦା ପତ୍ର ଦେଖେ। ବଳିଆ ବାବା, ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ରତନ ବେଦୀରେ ଯିଏ ବସିଛି ସବୁ ତାରି ଇଚ୍ଛାରେ କାଳିଆ। ମୁଁ ତ ଛାର ମଣିଷଟେ, ତା ଲୀଳା ମୁଁ ବୁଝିବି କେମିତି? ଯଦି ତାର ମାରିବାକୁ ଥିବ ମାରିବ, ତାରିବାକୁ ଥିଲେ ତାରିବ। ମୋର ତ ସବୁ ନେଇ ସାରିଛି। ମିଛଟାରେ ମତେ ରଖି ଏତେ ଅପବାଦ ଶୁଣୁଛି କାହିଁକି ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ଦାସେ, ତମେ ପରା କେତେ ପୁରାଣ ପଢିଛ, ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ନିଜ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ମାନ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତି ସାବଧାନ। ପୁଣି ନିର୍ଲଜ ମୁହଁରେ କେମିତି ଏ କଥା କହୁଛ? ଥାଉ ପରିନନା, ମୁଁ ନେହୁର ହିଁ କହୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ଅପମାନ କରୁନି। ମଣିଷ କଣ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି କରେ? ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲଟା ଆପେ ଆପେ ଅଜାଣତରେ ହୋଇଯାଏ। ଆର ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା କର୍ମ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏଥିରେ କାହାର ହାତ ନାହିଁ। ଦେଖ ହେ, ମେଞ୍ଚଡ଼ ପିଲାଟେ କେତେ ବଡ ବଡ କଥା ଶୁଣଉଛି। ତୁ ଯାହା କହ କାଳିଆ, ଏ ବଳିଆ ଦାସ ପିଛା ଧରି ଧରି ତୁ ବି ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲୁଣି। ମେକେ ପୁଅର ଦୁଧ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିନି, ବାତନି କାଢୁଛି। କୁଆଡେ ଗଲେ ବଳରାମ ଦାସେ? ହେଇଛି ଦାସେ, ରୋଜାଙ୍କ ହକରା ଆସିଗଲା, ଏଥର ସମ୍ଭାଳ। ଆସ ବଳରାମ ଦାସେ, ମଣିମା ତମକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। କାଲି ତମେ ଯାହା କରିଛ ତାର ବିଚାର ହବ। ହଁ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ପରି ମହାପାତ୍ରେ, ତମେ ଦି ଜଣ ଏସବୁ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ। ତମ ମୁହଁରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଛାମ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ, ଆ କୃପା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ, ମୋ ବିନୁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ। ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ବେଳ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବଳରାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମର ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଘଟେ ଥାଇ ସବୁ କରୁଥାଇ ତା ମାୟା ବୁଝିବ କିଏ? ଭଗତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗତ ପାଖରେ ଥାଏ। ନା ନା, ଏହା କେବେ ହେଇପାରେ ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ବିଭ୍ରାଟ, ଏହା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଘୋର ବିପଦର କାରଣ। ରାଜ୍ୟର ପାତକ ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଏପଟେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଭକ୍ତ ବଳରାମ, ସେପଟେ ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିରେ ବିଭ୍ରାଟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତୁମର ଏ କି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ? ସେବକମାନେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସତ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ସେବକର ମାନ ରକ୍ଷା କର। ଗଜପତିଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କାହିଁ କାହିଁ ସେ ବଳରାମ ଦାସ? ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ମଣିମା, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରି ମହାପାତ୍ରେ ଆଉ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଅ। ଯଥାଜ୍ଞ ମଣିମା। ପରି ମହାପାତ୍ରେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଏଯାଏ ହେଇନି। ମଣିମା? କଣ ମଣିମା? ଏଯାଏ ନୀତି ହେଇନି କାହିଁକି? ଦୌଳ ମାରା ହେଇଛି ଛାମୁ। ମହାପୁରୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ହେଲା ପରେ ନୀତି ହବ। ସବୁ ଅଘଟଣ ଏଇ ଦାସଙ୍କ ଯୋଗୁ ମଣିମା। ଦାସଙ୍କ ଯୋଗୁ? କଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ? ଏଇ ଦୋଷଣାଟା ମହାପୁରୁଙ୍କ ରତନ ପଲଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବୋଲି ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନିଛନ୍ତି। କଣ ବଳରାମ ଦାସେ, ଏ ଦୋଷଣାଟା ତୁମର? ଆଜ୍ଞା ମୁନିମା। ତମ ଦୋଷଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତନ ପଲଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଲା କେମିତି? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁନିମା। କଣ ହେଲା? ପରି ମହାପାତ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷଣାଟା ରତନ ପଲଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଛି। ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ଏଇଟା ତୁମର ବୋଲି, ହେଲେ ସେଇଟା କେମିତି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲନି? ମୋର ମନେ ହୁଏ ତୁମେ କିଛି କଥା ଲୁଚଉଛ, ଆଉ ମତେ
ମିଛ କହୁଛ। ହଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମଣିମା, ମୁଁ ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି। ଚୁପ୍ କର। ମିଛ କଥା କହୁଛ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଣ ବି ଖାଉଛ। ମୁଁ ଆଦୌ ମିଛ କହୁନି ମଣିମା, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଦେଖ ଦାସେ, ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ତମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ। ତୁମ ନାମରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ହୃଦୟକୁ କେତେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ବୁଝିବା ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଅକିଞ୍ଚନ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମଣିମା। କଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସତ କହୁଛି ମଣିମା, ମୋ ଦୋଷଣାଟା ସେଠିକି କେମିତି ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସତ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ମଣିମା। କାଲି ନୀତି ସରିଲା ପରେ ବଡ ସିଂହାର ହବା କଥା। ଦାସେ ଭିତରେ ବସି ଭଜନ ବୋଲୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେ କହିଲୁ ଦାସେ ଭଜନ ସେତିକି ଥାଉ, ତମେ ଇଲେ ସିଂହାରୀ ଆସିବେ, ବଡ ସିଂହାର ହବ, ଦୌଳ ଶୋଧ ହବ, ପୁଣି ମହାପୁରୁଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ପରବ ଅଛି। ହେଲେ ସିଏ କଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ? କି ଭଗତି ଉଛୁଳି ପଡିଲେ କେଜାଣି, ଭଜନ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଂହାରିଆ ବଡ ସିଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦାସେ ସେଠି ନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏ ଦୋଷଣା? ଦେଉଳ ଶୋଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ କରି ଦେଖିଥିଲଟି? ହଁ ମଣିମା, ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା। ଦୌଳ ଶୋଧ ହେଲା, ମହାପୁରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରତନ ପଲଙ୍କରେ ବିଜେ ହେଲେ, ମୁଦୁଲିଏ ଦୁଆର ମୁଦ କଲେ, ଆମେ ଗଲୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଭୋରୁ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଆସି ଦୁଆର ଖୋଲିଲେ। ଆମେ ଭିତର ଶୋଧ କରିବାକୁ ଗଲୁ। ଦେଖିଲୁ ମହାପୁରୁଙ୍କ ସେଜ ଯେମିତି ପଡିଥିଲା ସେମିତି, ହେଲେ ରତନ ପଲଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦୋଷଣାଟା ପଡିଥିଲା। ରାତିରେ ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା, ସକାଳ ଦୋଷଣା ମିଳିଲା। ଇଏ କେମିତି କଥା? ମଣିମା, ଏ ବଳରାମ ଦାସ କମ ଲୋକ ନୁହଁ। ଭିତରେ କୋଉଠି ନେସି ହେଇ ଲୁଚି ଯାଇଥିବ। ତରବର ହେଇ ପଳେଇଲା ବେଶିକି ଦୋଷଣାଟା ଖସି ପଡିଥିବ, ନବାକୁ ହେଜ ନାହିଁ। ମହାପାତ୍ରେ ପରା କହିଲେ ଦେଉଳ ଶୋଧ ହେଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥିଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱାର ମୁଦ ହେଲା। ବଳରାମ ଦାସ ବାହାରିଲେ କେମିତି? ତୁମ ମାନଙ୍କ କଥା କାହା ସହିତ କାହାର ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ କି ଲୀଳା ତୁମର? ମତେ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକଉଛ ପ୍ରଭୁ? ଆଚ୍ଛା ବଳରାମ, ମଣିମା, ଏମାନେ ଯାହା କହିଲେ କଣ ସତ, ନା ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ତେବେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଅ। ମଣିମା, ପରି ମହାପାତ୍ରେ ଆଉ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଯାହା କହିଗଲେ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ, ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ମିଛ ନାହିଁ। ବଳରାମ! ହଁ ମଣିମା, ଜୀବନ ସାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ସର୍ବହରା ହେଲି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ଏ ଚମ ଆଖିରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ଦେଉଳ ଭିତରେ ଲୁଚି ବସିଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଲି ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ମାୟାଧର କି ମାୟା ରଚିଲେ ସେ ହିଁ ଏକା ଜାଣନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ତ ମଣିମା, ବଳରାମ ଦାସ କିପରି ସତ କଥା ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନିଗଲେ। ଏଥର ଆପଣ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ। ଏପରି ଏକ ପାପୀକୁ କଠିନରୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବେ। ହଁ, ତମେ ଠିକ କହିଛ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ବଳରାମ ଭଳି ପାପୀକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଶୁଣ ବଳରାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଦିନରେ ତୁମେ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହି ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରିଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ହର ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତାହା ତୁମେ କପଟ କରି ଦର୍ଶନ କରିଛ। ଏ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରାଧ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ବିଭ୍ରାଟର କାରଣ ହେଉଛ ତୁମେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଯାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ଶୁଣ ବଳରାମ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାସନ୍ଦ କରାଗଲା। ଯାଅ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଏ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରର ଚୌହଦି ଭିତରେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳେ। ଯାଅ।
ଏହା ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବର ଆଦେଶ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମଣିମା। କଣ ଦାସେ ଏଥର ହେଲା ତ କଲା କର୍ମର ଫଳ ପାଇଲ ତି ଆ କୃପା ଯିବା। ଦୌଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ଯାତ୍ରୀ ଗୁରା ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବେ। ହଉ ଚାଲ ଏଇଠି ଦାସେ ଆମେ ଆଉଛୁ। ଆମ କଥାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ସବୁ ସେଇ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା। ବୁଝିଲ ପରିଆ ନା ବେଇପ ବଳିଆ ଦାସ ପାନେ ପାଇଛି। ଯେତେ ବୁଝେଇ କହିଲି ଦାସେ ଏ କୁକର୍ମ ଗୁରା କରନି। ସେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା? ଏଇଠି ପରିଆ ନା ନକ୍ଷ ରାଜାର ମୌଡମଣି ପରା। ତାଙ୍କ ବିଚାର କଣ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି? ଏମିତି ବିଚାର କଲେ ଯେ ମାକେ ନା ଥିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। ବେଇପ ଏକା ବେଳକେ ପୋଛି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସିଙ୍ଗି ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। मते काई के कहबो म तमे कोने जाइतिलो बड़े बाबा तुमको केते मु खोजिलिनी जीपी कुआड़े कौन टिके दोष करी पकैथिल तो श्रीक्षेत्र तोड़ी देछती तमे एठी आसीबनी तो ठीक सुनिचु कालिया सब दिन लगी श्रीक्षेत्र मो पई बना हे गला बडू मोनी
ଚକା ଡଳା ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ବସି କି ନୀଳା ନଗେଇଛ ପ୍ରଭୁ। କାହାକୁ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଠେଲି ଦଉଛ, କାହାକୁ କେତେବେଳେ ପଡିବା ଥାନରୁ ଉଠେଇ ନଉଛ, ଏ କଥା ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ତମ ମାୟା ବୁଝିବାକୁ କାହାର ବା ଶକ୍ତି ଅଛି? ବଳିଆ ଦାସ ପରି ଭକତକୁ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ତମେ ଠିକ କଲନି ପ୍ରଭୁ। କି ଦୋଷ ସେ ତମର କରିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ? ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା। ପରିଆନା ଓ ପରିଆନା ପରିଆନା ଓ ପରିଆନା ପରିଆନା କଣ କି ରେ, କାଇଁ ଏମିତି ହାଲା କରୁଛୁ? କଣ ହେଲା? କାଇଁ ହଲ୍ଲା କରୁଛି? ସିଆଡେ ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଆ ହେଲାଣି, ତମର କଣ ଟିକେ ହୁଲୁକମ୍ପ ଅଛି? ବଳିଆ ଦାସ ସିନା ତମକୁ ଅଡୁଆରେ ପକଉଥିଲା, ସିଏ ତ ଗଲା, ଏଥର ନିଆଲ ହେଇ ବସିବନି ତ ଆଉ କଣ କରିବ? ବୁଝିଲୁ କୁରୁପା, ତ ଦେହ ଛୁଞ୍ଚି ରେ। ବଳିଆ ଦାସଟା ଗଲା ବେଳଠୁ ମନଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତା ଗୁଣରୁ ସିନା ଆମେ ତା ଉପରେ ତୁମ୍ଭି ତୁଫାନ ଦେଖଉଥିଲେ, ହେଲେ କୁରୁପା ସେଇଟା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ କି କିମିଆ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଆଜି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଛାଡ ଏ ସେ କଥା, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, ସେ କଥା ଭାବି ଆଉ ଲାଭ କଣ? ଏଥର ଟିକେ ଦୌଳ ଆଡିକି ନଜର ଦିଅ, ଆମଦାନୀ କମିଲାଣି। ଦୌଳ ଆଡିକି କଣ ନଜର ଦେବି? ତା ନୀତିକାନ୍ତି ତ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଏ ଫେଣ ପରା ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲାଣି। ଅଘଟଣ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ହବ ଆଉ କଣ, ଭୋଗ ବଢା ହେଇଛି। ରତନ ବେଦୀ ଉପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତିନିଏ ବଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କଣ ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ପରି ପଖର ପଖର ହଉଛୁ? ପାଗଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ପରିଆନା, କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରିବନି। ଆହା, ଆରେ ଅସଲ କଥାଟା ନ କହି ୟାରୁ ସାଡୁ କଣ କହି ଚାଲୁଛୁ? ହେଇଛି ପରିଆନା, ବଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚଳୁରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ପରା, ଭୋଗ ହବ କେମିତି? ଗୁରୁପା, କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ଶୁଣିବ, ଚଳୁରେ ବ ଠାକୁରେ ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଘଟଣା କେବେ ଘଟି ନଥିଲା। ବଡ ପଣ୍ଡା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି, ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ ପଢି ସାରିଲେଣି, ହେଲେ କିଛି ହଉନି। କଣ ହବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ପରିଆନା। ଆରେ ସତେ ନା କଣ? ଏମିତି ଘଟଣା ତ କେବେ ଘଟି ନଥିଲା। ଆଉ କଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଦୌଳ ସାରା ହୁଲୁସ୍ତୁଲୁ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଧୋଇ ବଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁପା, ହଁ, ଗଜପତି ବଳିଆ ଦାସକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାସନ୍ଦ କରିବାରୁ ଏମିତି ହେଇନି ତ? ବୁଝିଲ ପରିଆନା, ତମେ ବଡ ଇହା ଲୋକ ହେ, ତମର କଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ଯୋଉଠି ବସିଲେ ଖାଲି ବଳିଆ ଦାସ ବଳିଆ ଦାସ। ହଏ, ବଳିଆ ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଗର କି ସମ୍ପର୍କ? ଅଛି ଗୁରୁପା, ଅଛି। ମୋ ମନ କହୁଛି ଘଟଣାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଆ ହେଇଥିବ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସହିବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ କି ଅପମାନ କଲେ ସେ ମୋଟେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ସେଇ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା। ଚାଲିଲୁ ଚାଲିଲୁ, ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ଚାଲିଲୁ। ହଉ ହଉ ଚାଲ। ଜଣା ଯାଉଛି ଆଜି ଭୋଗ ହେଇପାରିବନି, ଠାକୁର ଉପାସ ରହିବେ। ବୁଝିଲ ପରିଆନା, କଥାଟା ରଜାଙ୍କ କାନରେ ପକେଇ ଦବା ଉଚିତ, ତେଣିକି ସେ ଯାହା କରିବେ। ହଉ ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ଚାଲ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଦ୍ୱିଧାର ଦୋଛକି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀର କ୍ରୋଧ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତର ବିକଳ। ମୁଁ କେଉଁ ପକ୍ଷ ନେବି ଜାଣିପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ଚଳୁରେ ମୋ ରୂପ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି। ଏମାନେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ମୋ ଲୀଳା ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କାହିଁ? ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଯେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେଉଁଠି ମୋ ଭକ୍ତ ସେଇଠି ମୁଁ। ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ନ ରହିଛି, ମୁଁ ମଣ ହିଁ କରିବି କେମିତି? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଏଠି କେମିତି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ
ତୁମେ ଏଠି କାହିଁକି? ଶୁଣିଲି ଆପଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ନାହାନ୍ତି। ମନରେ ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଆଶଙ୍କା ଜାତ ହେଲା। ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତୁମର ଆଶଙ୍କା ଅହେତୁକ ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ଭଗତ ଜୀବ ମୋର ଜେଣେ, ମୁଁ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ତେଣେ। ଭକ୍ତର ଭାବେ ବନ୍ଧା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ତା ନପାରୁ ମରୁଛି। ଭଗତ ମୋହର ଶରୀର, ମୁଁ ହିଁ ତାହାର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନୁହେଁ। କିଏ କହିଲା ତୁମେ କେହି ନୁହଁ ବୋଲି? ତୁମେ ଶକ୍ତିମୟୀ, ତୁମେ ମହାମାୟା। ତୁମ ବିନା ଜଗନ୍ନାଥର ସତ୍ତା ନଥାଏ। ଆଜି ବି ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡୁଛି କମଳା। ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି, ଯେତିକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଛି, ସେ କଥା କଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି? ନା ଆଉ ସେମିତି ଭୁଲ କରି ବସିବି? ତା ପରଠାରୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସଂସାର ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛ। ହେଲେ ପଦ୍ମା, ମୋର କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ମୁଁ କଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କୁଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ପାରିବିନି? ସବୁବେଳେ ହାତ ଗୋଡ ଛନ୍ଦି ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ବସିଥିବି? ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କେତେବେଳେ? ଆପଣ ପରା ଇଚ୍ଛାମୟ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲି ପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ମୁହଁରୁ ପରା ଶୁଣିଛି, ଉନ୍ନନାଭିବତ ଖେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳେ, ଉଦ୍ଭବ ହୋଇତୁ ବିଶ୍ୱପାଳୁ କାଳେ କାଳେ। ତୁମେ ଠିକ ଶୁଣିଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଠିକ ବୁଝିପାରିଛ। ହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ଶକ୍ତି କିଏ? କିଏ? ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ କୁହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଲୋକେ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିରେ ବଳିଯିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ହଉ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବା। ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଅ। ମତେ ଟିକିଏ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଦିଅ। କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର? କହିଲି ପରା, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟାଏ କିଛି ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ତା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ସାବଧାନ ହେଇ ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ ନ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କାହାର ହାତ ନଥିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? କି ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି ମତେ କହିବେନି? କହିବି କମଳା, ସବୁ କହିବି। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଏକା କଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବି? ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର କମଳା, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ପ୍ରଭୁ। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। ବାବା, ବଳିଆ ବାବା, ବାବା ଜୁହାର ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତମେ କିଏ ବାବା? ତମେ ମତେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲ? ଇଏ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ମତେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପରା ପହଲି, ଏଇ ସଠସ ଗାଁର। ଆପଣ ତ ପୁରୀ ଧାମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଗଲେ, ଆଉ ଫେରିଲେନି। ଏଠି ଥିଲାବେଳେ କେତେ ପୁରାଣ, କେତେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆମକୁ ଶୁଣଉଥିଲେ। ଆପଣ ଗଲା ପରେ
ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସେମିତି ଖାଲି ପଡିଛି। ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ପୁରାଣ ଶୁଣେଇବ? ଆପଣ ତ ଏକା ବେଳେ ଆମକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଗଲେ। ନାଇଁ ରେ ପହଲି, ଏ ସଂସାରଟା ଏମିତି, ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନେ ନା କି କେହି କାହାକୁ ଭୁଲେ ନା। ସବୁ ମାୟା। ଏଇ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଭୁଲିବା କାମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଥାଏ। ହେଇ ଦେଖୁନୁ, ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲି, ମୋର କିନ୍ତୁ ମନେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ମାୟାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, ପୁଣି ମତେ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ଆସି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତୁ ମତେ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ। ଏ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ଆପଣ ପରା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରନ୍ତି ଠିକ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ସେଇଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପୁଣି ହସି ଉଠିବ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବାବା, ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁଙ୍ଗି ଚାହିଁ ବସିଛି, ଆସନ୍ତୁ। ନାଇଁ ରେ ବାବା ପହଲି, ମତେ ଆଉ ସେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକାନି। କାଳିଆ ମୋ ହାତରୁ ବେଡି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲିବାକୁ ମତେ ଛାଡି ଦେଇଛି। ତାରି ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ମୋ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜାଣିଛି ସେଇ କଳା ଠାକୁର। ହେଇତ ମଦନ ଆସିଲେଣି। ଆରେ ମଦନ, ଏ ମଦନ, ଏ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି? ବଳିଆ ବାବା, ଆପଣ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଇଛନ୍ତି? ଆହା କି ଭାଗ୍ୟ ଆମର। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଦିନେ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ହେଲେ ମଦନ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଯେତେ କହିଲିଣି ବାବା ମୋଟେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ କେମିତିକା କଥା? ବାବା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଟା ଅପନ୍ତରା ହେଇ ପଡି ରହିଛି, ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁନୁ, ବାବା କଣ ଏଠିକି ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ? କୁଆଡେ ଯିବା ଲୋକ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବଳିଆ ବାବା କଣ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତେ? ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ତ ବାବା, ମଦନ କଣ କହୁଛି? ଆପଣଙ୍କର କଣ କିଛି ମନେ ପଡୁନି? ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେଠିକି ଗଲେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡିଯିବ। ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ବାଟ ଗଲା ଲୋକ, ମତେ କାହିଁକି ପୁଣି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କହିଲ? ନାଇଁ ବାବା, କିଏ କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି? ସବୁ ପରା କାଳିଆ ଠାକୁର କରୁଛି। ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଆଉ ଛାଡି ପାରିବୁନି। ହଁ ବାବା, ଆପଣ ଚାଲିଲେ। ଏ ମଦନ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତୁ ଦୌଡ଼ି ଯା। ନଦିଆ ହରିଆ ନଟିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେ। ଟୁଙ୍ଗିଟା ଭଲ କରି ସଫା କରି ବିଛଣା କରିଦେ। ହଁ ହଁ, ଆଉ କହିଦବୁ ଛଞ୍ଚାଟେ ସଜାଡ଼ିକି ଆଣିବେ। ନିତ୍ୟା ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିଦବୁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରି ଟୁଙ୍ଗିରେ ଦିଟା ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିଦେବେ। କେତେ ଦିନରୁ ବାବା ଖାଇ ନଥିବେ। ହଁ ପହଲି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସେ। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାବା। ବାବା ଆସନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର, ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, ମତେ ପୁଣି କି ବନ୍ଧନରେ ପକେଇଲ ପ୍ରଭୁ? କଣ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ। ତୋୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତୋସ୍ମି ତଥା କରୋମି, ଯଥା ନିଯୁକ୍ତୋସ୍ମି ତଥା କରୋମି। हे ଜଗନ୍ନାଥ, हे ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ତୁମ କରୁଣା ବିନା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରର ସତ୍ତା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ନିଶି ଜାଗରଣେ ତୁମରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଏଯାବତ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିନି ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ମୋ ପାଇଁ ଏ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି? ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ତ କିଛି ଅପରାଧ କରିନି, ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଏ ଅଭିମାନ କାହିଁକି? କେଉଁ ଦୋଷ ପାଇଁ ତୁମେ ଅମୃତ ମଣ ହିଁ ବର୍ଜନ କରିଛ ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ କଣ ଭାବିଛ ତୁମେ ମଣ ହିଁ ନ କରିବା ଯାଏ ତୁମର ଏ ସେବକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ? ନା ପ୍ରଭୁ,
ତୁମେ ମଣ ହିଁ ନ କରିବା ଯାଏ ମୁଁ ବି ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତୁମକୁ ମୋ ହୃଦୟର ବେଦନା ଜଣାଇଲି, ତେଣିକି ତୁମର ଇଚ୍ଛା। राजा प्रताप रुद्र, तुम्हें रत्न पलंकरे सुख निद्रा जाइछ। तुम अपराध क्षमा करने को गुहारी करिछ। तुम्हें निजे करिथिबा अपराध एते शीघ्र किपरि भूली गल गजपति प्रताप रुद्र? तुम्हें केबे चिंता करिछ मोर प्रिय भक्त बलराम एबे कौन करुथिबो, केउ अवस्था रे थिबो? कुह प्रताप रुद्र, बलरामर दोष कण एते गुरुतर थिला जे ताकु निर्वासन दंड देई श्रीक्षेत्र बासंद करदेल? कौन से क्षति करिथिला तमर? मोर सेवक पुणी उत्कलर गजपति अन्यर कान कुहा कथारे विश्वास करिबो बोली मु जानि नथिली। तार परिणाम तमको भोग करिबाकु पड़िबो गजपति, तमको भोग करिबाकु पड़िबो। हे प्रभु कमलाकांत, ए अधम सेवकर अपराध मार्जना कर प्रभु। जहा मु करिछि ताहा तो तुमर निर्देश थिला प्रभु। सेथिपाई जदि मु दोष करिथाए तेबे कोन तुमे क्षमा करिबनि प्रभु? ना गजपति प्रताप रुद्र, ताहा मोर निर्देश नथिला, ताहा थिला महालक्ष्मींकर भक्त बलराम उपरे क्रोधर परिणति। तमे तो मो पाखरे किछि दोष करिन, दोष करिछ मोर परम भक्त बलराम पाखरे। जदि क्षमा चाहुच जाओ, भक्त बलराम को क्षमा मागी श्रीक्षेत्र को फेरे आण। पुनर्बार सब जेमिति थिला सेमिति चलिबो। किए मो स्वप्न रे आसी मते अपराध संपर्क रे चेते देई गले? किए ये कौन? मो शयन कक्ष चंदन तुलसी कर्पूर कस्तूरी महकरे एमिति महकी उठुची काईकी? तेबे कौन मोर परम आराध्य जगतर नाथ रत्न सिंहासन छाड़ी मो शयन कक्ष रे आविर्भाव होइतिले? तांको व्यतीत से आउ केही नुहंती। हे प्रभु भावग्राही, ए छारो सेवक पाई तुमे रत्न सिंहासन छाड़ी पथ श्रम करी एते बाट चली आसिलो प्रभु। मु अधम कौन कली प्रभु को मोर एते कष्ट देली? गजपति प्रताप रुद्रर मतिभ्रम होइछि प्रभु। से अपराधी ताकु शास्ति दियो प्रभु, शास्ति दियो। हाँ मु जीवी प्रभुंकर परम भक्त बलराम जेउठी थिबे सेठी की जीवी। भक्त बलरामंक पाद धरी क्षमा मागिबी, तांको पुणी श्रीक्षेत्र फेरी आसिबाकू नेहुरा हेबी। जदि से न आसंती तेबे मु भी राजपण त्याग करिबी। मो भली गोटे अधमर राज सिंहासन रे बसिबार योग्यता नाही बोली भाबी नेबी। के अछरे तामजान प्रस्तुत करो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरि बोल। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମ ଗାଁଟା ପୁରସ୍ତମ ହେଇଯାଇଛି। ସେସବୁ ପାଗଳାମି ଛାଡ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ। ହଇରେ ପହଲି, ଏଠି ଏମିତି ଗପୁଥିବା ନା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା? ନାଇଁ ମଦନ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲାବେଳେ ମାହାର୍ଦ ଗଣିକାଏ ସେବା କରି ଦିନ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତ ସେତକ ଛଡେଇ ନେଲେ, ଆଉ ଖାଇବି କଣ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡିଲା ଦିନଠୁ ପେଟର ଭୋକ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ବାବା, ତମେ ତ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ଏତେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ହେଇ ଏମିତି କଥା କହୁଛ କେମିତି? ଏଠି ତ ପତିତ ପାବନ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଦିଟା ରାନ୍ଧି ଦେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟେ ପକେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ଛଡେଇ ଦେଲେ ସିଏ କଣ ମହାର୍ଦ ବୋଲେଇବନି? ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମେ ତମକୁ କଣ ବୁଝେଇବୁ? ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି, ଯୋଗ ସାଧି ବି କାହା ଘେନି। ଦାନା ମୁଠେ ବେଳାକେ ପେଟରେ ନ ପଡିଲେ ତମ ଦିହ କଣ ହବ ଭାବି ପାରୁଛଟି? ଦିହ? ଆରେ ଦେହଟା ତ ମାଟିରେ ତିଆରି, ଏଇଟା କଣ ସବୁଦିନେ ଥିବ? ତା ଛଡା ଯିଏ ଦେଇଛି ସିଏ ତ ନେଇଯିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବି? କାଳିଆର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସିଏ କରିବ। ପ୍ରଣାମ ବାବା। କିଏ? କିରେ କାଳିଆ, ତୁ ଏଠି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଇଠି, ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ କେମିତି? ତମେ ପରା ଏଇନେ କାଳିଆ କାଳିଆ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲ। ମୁଁ ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲି, ତମ ପାଟି ଶୁଣି ଚାଲି ଆସିଲି। ଏ ମଦନ, ଏ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାଟି ଗପିବାକୁ ତ ଆସିଲାଣି। ଚାଲ ନିତ୍ୟା ଭାଇନାଙ୍କୁ କହି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦବା। ହଁ ଯିବା ଯେ, ହେଲେ ପିଲାଟି କିଏ, କୁଆଡୁ ଆସିଲା, ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା କେମିତି? ମଲା ଯା, ଆରେ ନୀଳାଚଳରେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ। ଭକତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣିଛି ଯେ? ସିଏ ଏମିତି ଜାଣିଥିବ। ଏଥିରେ ଚକିତ ହବାରେ କଣ ଅଛି? ଚାଲିଲୁ ଚାଲିଲୁ, ଆମେ ଯିବା, ଚାଲିଲୁ। ନାଇଁ ପହଲି, କଥାଟା ମତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ। ତୋର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦୋଦ ପାଞ୍ଚିଆ କଥା। ତୁ ଚାଲିଲୁ, ଆମକୁ ସେଥିରୁ କଣ ମିଳିବ? କେତେ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଆଇଥିବ। ଆ ପରେ ବୁଝିବା। ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ। ଆରେ ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ କେମିତି? ପୁଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ମୁଁ କଣ କିଛି ଜାଣିଛି ନା କରୁଛି? ସବୁ ପରା ସେଇ କପଟିଆ ନୀଳାଚଳିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର କରୁଛି। ହେଇଟି ବାବା, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସପନ ଦେଖିଲି। କିଏ ଜଣେ କହିଦେଲା ତମେ ଏଇଠି ଅଛ ବୋଲି, ବାଟ ବି ବତେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତମେ କହିଲେ ବାବା, ତମକୁ ଛାଡି କଣ ମୁଁ ରହିପାରିଥାନ୍ତି? ହେଲେ ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଜାଣୁଛି। ହେଲେ ବାବା, ତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଫେରିବିନି। ଏଇଠି ତମରି ପାଖରେ ରହି ଦିନ ରାତି ସେବା କରିବି। ତମଠୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଶୁଣି ମନଟାକୁ ହାଲକା କରିଦେବି। ମତେ ମନା କରନି ବାବା, ତମ ସେବାରୁ ମତେ ଅଲଗା କରନି। ଆରେ କିଏ ଅଲଗା କଥା କହୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରା ମତେ ନିଜ ପାଖରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ସବୁ ତାର ଇଚ୍ଛା। ସବୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ବାବା, ସବୁ ତାର ଇଚ୍ଛା। ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ହୋଇ ଏ କଥା କେମିତି କହୁଛ? ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କାହାକୁ ଅଲଗା କରିପାରନ୍ତି? ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡମୁଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ମାନ ରଖିବାକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ପରା ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଡାକିଛି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ସୁଦାମାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ହେଲେ ଛାଇ ପରି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲେ ନା। ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଏତେ କଥା ବୁଝେଇବି ମ? ହଇରେ କାଳିଆ, ତୁ ଏଡିକି ବକଟେ ପିଲା ହେଇ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲୁ କିରେ? ତମର କଣ କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ପୁରସ୍ତମରେ ଥିଲା ବେଳେ ତମେ ପରା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭକତ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲ। ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି କିଛି ମନେ ରଖିଥିଲି, କହିଦେଲି। କାଳିଆ ପିଲାଟେ ହେଲେ ବି ଉଚିତ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମା ସିନା ରାଗି ମତେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କାଳିଆଟା ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲା କେମିତି?
କଣ ଭାବୁଛ ବାବା? ପଛ କଥା ଭୁଲି ଯାଅ। ମୁଁ ଏଇଠି ତମ ପାଖରେ ରହି ତମକୁ ମୁଠେ ଫୁଟେଇକି ଦେବି, ତମର ସେବା କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ତାରି କଥାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ମତେ ଏଠି ରହିବାକୁ କଣ ଅନୁମତି ଦବନି ବାବା? ଦେଖୁଛି ତତେ ଆଉ କଥାରେ ପାରି ହବନି। ହଉ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ତୋର ଯଦି ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ରହ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିବ ମୁଠେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଭୋକ ପେଟରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇ ଶୋଇଯିବୁ। ନାଇଁ ମୋ ବାବା, ମୋ ଖାଇବା କଥା ତମେ କାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତମ ମୁହଁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ପରା ଭୋକ ଶୋଷ ଆପେ ଆପେ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋ ଭକ୍ତି ଦେଖି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଯେମିତି ମଣିଷ ପିଲା ନୁହଁ, ମଣିଷ ରୂପରେ କେହି ଦେବତା ବା ଯୋଗୀ ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇ ବିଶ୍ରାମ ନବୁ। ଚାଲ। ଏ କାଳିଆ, ଆରେ ଗଲୁ କୁଆଡେ? ଭୋଗ ବଢିଲାଣି, ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ। ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ଗଲି କୁଆଡେ? ମୁଁ ପରା ତୁମରି ପାଖେ ପାଖେ ରହି ପୂଜା ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଦେଖୁଥିଲି ତମେ ଟେକି ଦେଇଥିବା ଭୋଗ ଟିକକ ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ବଡ ବଗୁଲିଆଟେ ତୁ। ଆରେ ଠାକୁର କଣ ଖାଆନ୍ତି? ସେ ଯଦି ଖାଇ ବସିବେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବ କିଏ? କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଖାଇବାକୁ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଟିକେ ଟେକି ଦଉ, ସେ କେବଳ ବାସ୍ନା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ନାଇଁ ମୋ ବାବା, ତମେ ସିନା ଆଖି ବୁଜି ବସିଥିଲ, ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଠାକୁର ନିଜେ ଆସି ଖାଉଥିଲେ। ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ଭୋଗ ଥାଳି କି। କଣ ଦେଖୁଛ? କାଳିଆ, ଇଏ କଣ କିରେ? ଭୋଗ ଥାଳିର ଭୋଗ ତ ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ହଇରେ, ବିଲେଇ ଆଉ ଖାଇନି ତ? ବିଲେଇଟା ମୋ ଆଖିକି ଠାକୁର ପରି ଦେଖାଯିବ କେମିତିକା? କେବଳ ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗୁ। ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ହଉ ଛାଡ ଛାଡ ସେ କଥା। ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ। ନାଇଁ ବାବା, ତମେ ଖାଅ। ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେଟେ ଖାଇ ଉଠିଛି। ସେ ବଗୁଲିଆ ମିଛାଡ। ମୁଁ ବାଢି ଦଉଛି। ମୋ ଧନ, ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ଆରେ କାଳିଆ। ହେଇଠି ବାବା, ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ପୁଣି ଅଜଣା ହେଉଛ। ସିଏ ପରା ଅବଢା, ତାକୁ ବାଢିବ କଣ? ତମେ ଏକ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଦିଅ, ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ଟିକେ ପାଇଦେବି। ହରେ, ଏଇଟା କଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର? ଅବଢା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ହେଲାନି, ତମେ ତୁଳସୀ ପକାଇ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଣି ଛଡେଇଲ, ସିଏ ଅବଢା ହେଲାନି ତ ଆଉ କଣ? ହଇରେ କାଳିଆ, ତୁ ଏକଥା କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତୁ ତ ମୋ ଗୁରୁ ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଯେ, ହେଲେ କହିପାରିବିନି। ଏଇଲେ କଣ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି। ବାବା ମୋ, ତମେ ଏତେ ଗହିର ଭିତରକୁ ନ ବସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ବିଶ୍ରାମ କର। ମୁଁ ପଛରେ ସେଥିରୁ କଣିକାଏ ପାଇଦେଇ ସବୁ କାମ ଛିଣ୍ଡେଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ହଉ, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସେ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା। କି ଅମୃତ ଖାଦ୍ୟ। ହଇରେ କାଳିଆ, ଇଏ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରନ୍ଧା ଅବଢାଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଉଣା ନୁହେଁ। ସତରେ କାଳିଆ, ତୋ ହାତର କିଛି ଗୋଟେ କରାମତି ଅଛି। वीर श्री गजपति गौडेश्वर नवकोटि कर्णाट उत्कल कलवर्गेश्वर वीराधि वीरवर श्री श्री प्रताप रुद्रदेव विजय छामुछा। बाबा बाबा मो बलिया बाबा कुआडे गलो? एड़ी टिके आइलो। कौन है पहली? काईके एमिति डाक छाड़ीछु? भारी व्यस्त हला परी जणा पड़छु। हेइटी बाबा, जानिलोनी
ଗଜପତି ମହାରାଜା ବିଜୟୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପରା ବୀର କାହାଳି ବାଜୁଛି, ତମେ କଣ ଶୁଣିପାରୁନ? ମତେ ରଜାଙ୍କଠୁ କଣ ମିଳିବ? ସିଏ ତାଙ୍କ କାମରେ ଆସିଥିବେ, ପାରିଧି କରିବେ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ପୁଣି ଉଆସକୁ ଫେରିଯିବେ। ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ କି ରାଜା ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ମୋ ରାଜା ତ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁନୁ, ଦେଖ, ଏ କାଳିଆଟା ସକାଳୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି, ଏ ଯାଇ ଦେଖା ନାହିଁ। କଣ କରିବି? କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଦିଟା ବସେଇଥିଲି। କହିଲୁ ବୋଲି ଠାକୁର କଣ ଉପାସ ରହିବେ? ତମ ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ କାହିଁ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲ ଯେ? ନିତ୍ୟା ବାଇନାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଠେ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧି ଦେଇ ନଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ପହଲି, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତମ ବଳିଆ ବାବା କୌଣସି କାମ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ମୋ ହାତ ଗୋଡ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେବି? କାଳିଆଟା ପିଲାଟେ ହେଲେ କଣ ହବ? ତା ହାତରେ ମିଠା ଅଛି। ଠାକୁରେ ତା ହାତ ରନ୍ଧା ସୁଖରେ ମଣୋହି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହେଲେ ହେଲେ ସେ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ନ ରାନ୍ଧି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିବି? ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଣ ମୋ ପ୍ରଭୁର ମନ ବୁଝି ତାଙ୍କ ରୁଚିଲା ଭଳି ଭୋଗ ରାନ୍ଧି ପାରିବ? ପହଲି ବାବା, ମଣିମା କଣ ଆମ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଡିକି ଆଉଛନ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ମୋ କୁଟୀର ଆଡେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ କଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ନଗଣ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିବେ କାହିଁକି? ଆରେ 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 ପହଲି, ମଦନ, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ତମେ ମାନେ ଗଜପତିଙ୍କୁ କହିନ ତ? ନାଇଁ ବାବା, ଆମେ କାହିଁକି କହିବୁ? ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଗଜପତି ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ମତେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମନ କଣ ବୁଝିଲାନି ଯେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ଏମିତି ଭାବିବାଟା ମୋର ଠିକ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଓଲଟା କଥା ଭାବିବା ଅପରାଧ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ରର ଏପରି କଦର୍ଥ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହିପାରିବେନି। ହଉ, ସବୁ ତାରି ଇଚ୍ଛା। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା? ନା ନା ନା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ହଁ ପହଲି, ମଦନ, ଗଜପତିଙ୍କ ପାଦ ଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଲେ ଏ ମାଟି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ରେ। ଯଦି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଛୁ ଟାଣିବ। ମୁଁ ତ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ଗଜପତି ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବି। କାହାନ୍ତି 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 ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ବଳରାମ ଦାସ? ମଣିମା, ବଳରାମ, ମଣିମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବଳରାମ। ମୁଁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରିଛି। ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି, ତୁମ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରି ବସିଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମଣିମା, କୁହ କୁହ ବଳରାମ, ତୁମେ କଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିବନି? ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମଣିମା? ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ପରମ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜାର ମୌଡ଼ମଣିଙ୍କ ମସ୍ତକ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନଇବାର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏମିତି କରି ମୋ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁନି ମହାରାଜ। ମତେ ନର୍କକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁନି। ନା ନା ବଳରାମ, ନା। ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରର ମତିଭ୍ରମ ଘଟିଛି। ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନ କରି ତୁମକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ରୋହ କରିଛି। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମୋ ରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେ ରାଜଦଣ୍ଡ। ଆପଣ ଆପଣ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଛାମୁ? ଆପଣ ଭୁଲ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ସେବକ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତିନି। ମାଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିଛି। ଆପଣ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ବଳରାମ ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ଆପଣ ସେ ଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେନି ଛାମୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ମୋ ବିଚାରରେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ସବୁ କାଳିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଥର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଫେରିଚାଲ ବଳରାମ। ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ ବି କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ମିଛଟାରେ ଏତେ ପଥଶ୍ରମ କାହିଁକି କଲେ ମଣିମା? ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଫେରିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବଳରାମ ନାଇଁ, ପଛ କଥାକୁ ସେଇ ପଛରେ ପକେଇ ଦିଅ। ତୁମେ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଇନାହିଁ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବିଭ୍ରାଟ। ବଡ଼ ଠାକୁର ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଅଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଣିମା? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ବଳରାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ। କୁହ ବଳରାମ କୁହ, ତୁମେ କଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଗଜପତିର ମାନ ରଖିବନି? ମାନିବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ଅଭୁକ୍ତ ରଖିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ? ବଡ ଛଳିଆ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ସବୁ ତାହାରି ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି। ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଥାଏ ତେବେ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ସେ ଚାହିଁଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଫେରିଯିବାକୁ ହବ। ମତେ ନିରାଶ କରନି ବଳରାମ। ଆପଣ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ ଛାମୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିରାଶ ହେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ବଳରାମ ହଁ ମଣିମା, ଏ ପାଗଳ ବଳରାମ ଠିକ କହୁଛି। ଏ ଶରୀର ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ, ଉଠିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଆଉ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ଆହ୍ୱାନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଅବୁଝା ହୁଅନି ବଳରାମ। ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନେଇ ତୁମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଦେବି। ରାଜ ବୈଦ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରି ତୁମର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବି। ତୁମେ ଫେରିଚାଲ ବଳରାମ, ଫେରିଚାଲ। କିଛି ଲାଭ ହବନି ମଣିମା। ଯଦି ମତେ ନେଇଯିବା, କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ରାଜବୈଦ୍ୟର ଔଷଧ କାଟୁ କରିବନି। ତା ଛଡା ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏ ଟୁଙ୍ଗି ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ରେଣୁରେ ତାହା ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଗଜପତିଙ୍କ ରୂପରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥର ମୁଁ ଖୁସିରେ ମରିପାରିବି। ତୁମ ଜିତରେ ତୁମେ ଅଟଳ ରହିଲ ବଳରାମ। ମୋ ମୁହଁକୁ ଟିକିଏ ଚାହିଁଲନି। ବିଚାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ କରିଥିଲି ବୋଲି ମତେ ନିରାଶ କରି ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ। ନାଇଁ ମଣିମା, ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରଇ। ଇ ସାମାନ୍ୟ କିଙ୍କର ପାଗଳ ବଳରାମ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦବ ମଣିମା? ଆପଣଙ୍କୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦବ? ସବୁ ସେହି କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଧରି ନେଇ ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। କାଳିଆକୁ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ। ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କି ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି କାଳିଆକୁ? କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ ତା ପ୍ରଶ୍ନର? କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇ ମଣୋହି କରିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି? କୁହ କୁହ ବଳରାମ କୁହ।
ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମଣିମା। ଅଛି ସେହି ଚଳନାମୟ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ମତେ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମଣିମା, ମତେ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇ ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାର ଥିବ ଭୋଗିବି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ବଳରାମ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ବାସଭବନଟି ବଳରାମ ଦାସ କୋଟ ନାମରେ ନାମିତ କରି ତୁମ ସ୍ମୃତିକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇତି ରଖିବି। ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆଜି ନିରସ ଶୁଷ୍କ କାହିଁକି? ଯେଉଁ ରଙ୍ଗାଧରରୁ ନିରନ୍ତର ଝରି ଆସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ଅମୃତ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯେଉଁ ଅମୃତର ସ୍ପର୍ଶରେ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ ଜଗତର ସକଳ କଳୁଷ, ସେଇ କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଜିଣା ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆଜି ବିରସ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ, କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର କିଛି ହେଇନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅନତି ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଝଡ଼ର ସୂଚନା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିବ୍ରତ। ମନଟା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣ କଣ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବାରାନ୍ତରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମୋ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରି କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ବି ସେଇ ସମସ୍ୟା। ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏକାକୀ ଖୁବ୍ ଉଦାସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀହରି ଆଜି ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ। କାହିଁକି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ମତେ କିଛି ପଚାରନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୋଠୁ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଆଶା କରନି। ତୁମକୁ ଥରେ ତ କହିଛି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିଯିବ। ତୁମର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ନାଇଁ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର এই ଉଦାସୀନତା ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ସନ୍ଦେହର ମାୟାଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ମତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମତେ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏମିତି ଜିଦ୍ କରନି। ଏଥିରେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ନାରୀ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ତ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହି ସହି ସିଏ ହେଇଛି ସର୍ବଂସହା। ହେଲେ ହେଲେ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିପାରେ ନା କି ସହିପାରେ ନା। ହେ ବିଶ୍ୱ ବାଳକ, ପତି ହିସାବରେ ପତ୍ନୀର ମନବେଦନା ବୁଝିବା କଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? କିଏ କହିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି? ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଅଧିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋର କର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମର ତୁମେ ସହଗାମିନୀ। ଭକ୍ତକୁ ଅବହେଳା କରି ତୁମ କଥା ବୁଝିବା କଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ? ମୋ ସୃଷ୍ଟି ମୋ ଠାରୁ କଣ ଶିଖିବ? ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ହେଲେ କେଉଁ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଜଗତପତିଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି? ସେ କଥା ମୋ ଆଗରେ କହିବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଦ୍ବିଧା କାହିଁକି? ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କର ସହଗାମିନୀ, ସହଧର୍ମିଣୀ। ମୁଁ ଜାଣିଲେ କଣ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେଇ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ଶୁଣ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ। ପ୍ରଭୁ,
ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଆମର ଏକାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହି ଘୋର ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଅପମାନିତ କରିଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଏତେ ବିବ୍ରତ? ହେଲେ ସିଏ ତ ମତେ କିଛି କହିନି। ତୁମେ କ୍ରୋଧ ବଶତଃ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲ, ଆଉ ସେଇ ଅଭିଶାପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ତାକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ମୋର ସେ କଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ମୋର ଅପମାନ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମେ ମାତା ଆଉ ସେ ତୁମର ପୁତ୍ର। ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ହୁଏ, ହେଲେ ପୁଅର କଥାରେ କ୍ରୋଧିତା ହୋଇ ପୁଅକୁ ଏତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି କଣ କୌଣସି ମା ଦେଇପାରେ? ମୁଁ ତାର ପିତା, ତା ପ୍ରତି ମୋର ବି ସ୍ନେହ ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ବିକଳ ହେଇ ମତେ ଡାକୁଛି। ମୋ ଛଡା ଆଉ ତାର କିଏ ସାହା ଭରସା ଅଛି କହିଲ? ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ନ ହୁଏ, ତେବେ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ କଳଙ୍କିତ ହବନି? ତୁମେ କଣ ଏଇଆ ଚାହ? ନା ପ୍ରଭୁ, ନା। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର କୃତକର୍ମର ଫଳ ନ ଭୋଗିଲେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅପରାଧୀ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତାର ଏଇ ବିପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ଥରେ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ବାହାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏକା କାହିଁକି ଯିବେ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଦେଖିବି ମାତା ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ରୋହ କରି ସେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ବାସ୍, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି। ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଡେରି କରନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସ। ଭକ୍ତର ବିକଳ ମୁଁ ଯେ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ସାମାନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଧୂଳିସାତ ହେବ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ମହାପାପୀ, ମୁଁ ଅଧମ। ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖି ପାରିଲିନି। ତମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନ ପ୍ରଭୁ? ତମକୁ ଯିଏ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ନ ଛୁଁ ନଥିଲା, ଆଜି ସେ କେମିତି ଅଛି, କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି? ତମେ ଯଦି ତମ ଦର୍ଶନରୁ ମତେ ବଞ୍ଚିତ କଲ, ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହି ଲାଭ କଣ? ମତେ ଏଥର ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ତମେ ଆସିଛ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ସତରେ ତମେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ପାରିଲ। ତମେ ହିଁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ।
ଯାହା ନ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପାପୀ ପାଇଁ ତୁମେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତ କେମିତି? ଇଏ ନବ ଲାବଣ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ। ମତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ତୁମ ପାଖରୁ ଗଲି କେତେବେଳେ ଯେ ଆସିବା କଥା ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ପରା ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଡାକିଛି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ସୁଦାମାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ହେଲେ ଛାଇ ପରି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲେ ନା। ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଏତେ କଥା ବୁଝେଇବି ମ? କଣ ଭାବୁଛ ବାବା? ହେଲେ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ବଳରାମ। ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା। ଦେଖ ବଳରାମ, ଆଜି ତୁମ ପାଖକୁ ତୁମ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ମା ମନ ତ ପୁଅର ଦୁଃଖ ଦେଖି ରହିପାରନ୍ତି କେମିତି? ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଇଛି। ହେଲେ ମା, ତୁ ପରା ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାଷଣ କରିଥିଲୁ, ପୁଣି କୋଉ ମୁହଁରେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲୁ? ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବି ତ ମୁହଁର ଆଣ୍ଟ ଇଯାଏ ଛାଡ଼ିନୁ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ମାକୁ ଅପମାନ ଦବାର ଫଳ ତୁ କେମିତି ଭୋଗୁଛୁ। ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମରି ପାରିବୁନି ବୋଲି। ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ମାର ଅଭିଶାପ କେମିତି ଫଳେ? ବୁଝିଲି କେମିତି? ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ତୋ ଅଭିଶାପ ମୋ ଉପରେ ପଡିବନି। ମାର ଗାଳି, ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ସରି ହେଲା ପରେ ବି ସେ କହୁଛି ଅଭିଶାପ ପଡିନି ବୋଲି। ସେ ତ କିଛି ଭୁଲ କହିନି କମଳା। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବି ଶେଷରେ ତୁ ପୁରା ଜଗତର ଠାକୁରାଣୀ, ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତତେ ଟେରି କାଣି ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଏବେ କହୁଛି ତୁ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ତୁଡ଼ି। ମୋର ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡିଆକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବକ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଆସିଥିଲେ, ତୁ ଆସିଛୁ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେଇ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଟା ଗୋଟେ ମଶାଣି ଭୂଇଁ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋର ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥର ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା। ମତେ ଏମିତି ଅପମାନିତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଦୁଃଖ କରନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ସର୍ବତ୍ର ବିଜୟ ବିଚ୍ଛେଦ ପୁତ୍ରାତ ଇଚ୍ଛେଦ ପରାଜୟ। ପୁଅ ପାଖରେ ତମେ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପୁଅ ପାଖରେ ହାରିଗଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୌରବ ବଢେ। ଆପଣ ଲୀଳାମୟ, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ହରି ନାମ, ସତ୍ୟ 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 ଜଗନ୍ନାଥ। ରାମ ନାମ, ସତ୍ୟ ହରି ନାମ, ସତ୍ୟ 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 ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁନିଆଟା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ, ଜୀବନଟା ଭାରି ଛୋଟ, ଜୀବନଟା ଭାରି ଛୋଟ। দুনিয়াটা যেতে বড় হেউ, জীবনটা ভারি ছোট, জীবনটা ভারি ছোট। আজি নহেলে বি দিনে না দিনে তো, আজি নহেলে বি দিনে না দিনে তো মরণটা হেব ভে
लीलामय मो काम सरी जाइछि आओ डेरी कहीं प्रभु मते मते एथर नहीं जाओ माँ मनरे कष्ट दे पाप करिछि मते क्षमा कर दे लो माँ ए माँ मते क्षमा कर दे भाग्य बोली किछि नहीं धन मणि कर्म रे लिखिबु धर्मर कहानी समय नाई पहेरे उजाणी माणक पुरीले डाके रे बसाणी আজি नहेले भी दिने ना दिने तो আজি नहेले भी दिने ना दिने तो सरी जीव चला बाटा तो पाद तले से प्रणाम से प्रणाम अज्ञान मोह विकलेन कृतोपराध सत्तस्वमीश जगदार्ति विनाशनार्थम हे भक्त बांधव सदा क्षमस्व प्रपन्न भक्त बलराम दासंकर এই অসীম প্রেম आस्था ओ विश्वास जगतर नाथ जगन्नाथ ओ सर्वशोक विनाशिनी हिरणमयी माँ लक्ष्मी ठाकुराणी को श्री क्षेत्र निज पाखक टाणी आनी मार आशीर्वाद पोर मृत्यु परे भी करिदेला ताको काल जयी तांक रचित दांडी रामायण लक्ष्मी पुराण ओ अगणित भजन आजी ओडिशावासी संतक होई रही मु समय समय केबे भी पक्षपात करे मु समय सत्य हरि नाम सत्य 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 जगन्नाथ इति राम नाम सत्य हरि नाम सत्य 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 जगन्नाथ दुनियाटा जेते बड़ है जीवनटा भारी छोटा जीवनटा भारी छोटा दुनियाटा जेते बड़ है जीवनटा भारी छोटा जीवनटा भारी छोटा আজি नहेले भी दिने ना दिने तो আজি नहेले भी दिने ना दिने तो